as I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Yeah, my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace. To love you from the inside out. Purpose remains. The art of losing myself in bringing you grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Yeah, my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never the cry of my heart is to bring you praise from the inside. I know my soul cries out. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside.
soul. Hide out your inside out of my soul. Hide Do you hear me? Any kindness you take away. You were the one who gave me the dreams. You brought me the gift. Some gift. My dreams are lies. What have I done to deserve this? I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow, but it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. 할로, 반갑습니다. 김바울 목사입니다. 우리 함께 인사할까요? 사랑합니다. 축복합니다. 사랑합니다. 축복합니다.
우리 친구들 이제 개학해서 학교를 잘 다니고 있습니까? 간만에 학교 가려고 그러니까 쉽지 않죠? 네, 모두가 쉽지 않아 하는 것 같아요. 부모님도 낯설고요. 여러분들도 학교 가는 발걸음이 무거울 것 같아요. 특히 좀 날씨가 좋아서 공기가 좋아서 기분이라도 상쾌했으면 좋았을 텐데 또 공기가 또 날씨가 그렇게 도와주지 않고 있어요. 여러분 건강 조심하시고 무엇보다 또 열심히 배우는 일에 게을르지 않아서 우리가 함께 귀하게 쓰임 받을 수 있기를 바랍니다. 우리가 저번 주에 무엇을 배웠었나요? 성공하는 요셉이라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누었죠. 성경을 보니까 성공에는 두 가지 단어로 사용되었어요. 첫 번째 무슨 단어였어요? 셀레브라고 하는 단어였고요. 두 번째는 찰라흐라고 하는 단어였습니다. 첫 번째 셀레브라고 하는 단어는 하나님 없이 그냥 인생 가운데 성공한 것을 셀레브라고 이야기해요. 그래서 세상에서 예수님을 믿지 않고도 너무 잘 성공한 사람들이 많이 있어요. 그 사람들에게는 우리가 어떤 단어를 써야 되냐면 셀레브라고 하는 단어를 쓰게 되어집니다. 그러나 성경이 원하는 성공은 그런 성공이 아니었죠. 두 번째였습니다. 찰라흐였습니다. 그것은 무엇이었어요? 나를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 성공이라고 여러분과 함께 나누었습니다. 때로는 해석되지 않을 수 있고요. 때로는 내가 겪는 고난과 아픔이 이해되지 않을 때도 있고요. 미래가 하나도 보이지 않을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 자체를 성공이라고 이야기할 수 있는 것은 바로 여러분과 하나님이 함께하고 있기 때문입니다. 즉 하나님의 손이 여러분을 잡고 있기 때문에 어떻게든지 간에 내가 하나님의 뜻을 만들어가는 것보다도 하나님이 하나님의 뜻을 나를 통해서 이루어 가시기 때문에 그야말로 궁극적으로 성공이라고 이야기할 수 있다라고 여러분과 함께 이야기를 나누었습니다. 오늘은 잊혀지는 요셉이라는 제목으로 하나님의 말씀을 나눌 텐데요. 먼저 동영상 보고 말씀을 읽을까요? I know it sounds crazy, but it was so real. I was up all night with my own dreams. Now you want to take up my day with yours? No, just listen. I was back at Pharaoh's palace in a garden of grapes that had 3 old vines. A tear fell from my eye, and the vines drank it in. They became so thick with grapes that I squeezed them into a cup and served it to Pharaoh. That is quite a dream. I know what your dream means. You do? How could you? I just do. Some kind of gift. The 3 vines signify 3 days. In 3 days, Pharaoh will bring you back to the palace. A free man. If only it were true. It is true. And when you're free, tell Pharaoh about my gift. Please, promise me. Some gift. To make up fairy tales and give hope to the foolish. Maybe he's not making it up. All right, then. Here's one I've had every night for the last week. I'm taking 3 baskets of bread to Pharaoh, one on top of the other, when the baskets fall. I go to pick up the bread, and suddenly a swarm of birds come out of nowhere and attack me. They keep pecking at me in the face and the eyes. What does it mean? I don't know. Yes, you do. Tell me. Tell me! The 3 baskets also signify 3 days. In 3 days, Pharaoh will behead you, and birds will feed on your flesh. What? You're lying! You're lying! Stop it! No! Don't pay any attention to him. We're not going anywhere. Take him. Get up! You knew. You knew! It's not a gift! It's a curse! Pharaoh has summoned you to the palace. Why? What did I do? Let's go. It's gonna be all right, you'll see. Tell Pharaoh about me. I will. Don't forget me! 잊혀지는 요셉이라는 제목으로 하나님의 말씀을 나눌 텐데 창세기 40장 1절부터 23절까지의 말씀입니다. 목사님이 발췌한 부분만 함께 읽겠습니다.
그 후에 애굽의 왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그들의 주인 애굽 왕에게 범죄한지라. 바로가 그 두 관원장 곧 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 노하여 그들을 취니 대장의 집 안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉이 갇힌 곳이라. 바로의 술 맡은 관원장은 전직을 회복하매 그가 잔을 바로의 손에 받아들였고 떡 굽는 관원장은 매달리니 요셉이 그들에게 해석함 같이 되었으나 당신이 잘 되시거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아뢰어 이 집에서 나를 건져 주소서. 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 아멘. 어느 날 목사님의 아들이 목사님에게 찾아왔어요. 그리고 질문을 하기 시작합니다. 어떻게 하나님을 만날 수 있나요? 어떻게 하나님은 나를 만나 주시나요? 목사님이 당황했죠. 어떻게 대답해 주어야 할까? 질문을 다시 했습니다. 아들은 어떻게 하나님을 만나고 싶어요? 그러자 아들이 이렇게 대답했어요. 요셉처럼 꿈을 통해서 만나고 싶고요. 선지자들을 통해서 환상으로도 하나님을 만날 수 있었으면 좋겠어요. 왜 그렇게 생각해요? 그러면 제가 의심하지 않고 헷갈리지 않고 저는 하나님이 나를 사랑하는 줄 알고 내가 하나님을 만났다는 것을 알고 마음 편안하게 살아갈 수 있을 것 같아요. 라고 대답을 하였습니다. 여러분, 그래서 목사님이 아들에게 뭐라고 대답을 해줬을까요? 이제 더 이상 하나님이 너의 꿈에 너의 환상 가운데 나오셔서 너에게 말씀하시는 일은 앞으로 없을 거야 라고 이야기했어요. 왜요? 하나님은 하나님의 말씀을 이미 성경 66권에 다 기록해 놓으셨어요. 하나님이 구원을 이루어 가시기 위해서 하셔야 될 모든 말씀들을 이 성경에 미리 다 이야기를 하셨기 때문에 굳이 따로 환상과 꿈을 통해서 우리들에게 찾아오셔서 말씀할 이유가 전혀 없다는 것입니다. 오히려 그 방법보다 훨씬 더 중요한 방법, 좋은 방법은 바로 하나님의 말씀을 여러분들에게 주시고 그 마음에 하나님께서 성령의 영을 감동시키셔서 이 말씀이 깨닫고 이해되게 만드는 것이 하나님에게는 훨씬 더 좋은 방법이시고 또 이 방법을 위해서 바로 예수님이 이 땅 가운데 오셨을 뿐만 아니라 이 세상에 성령을 우리에게 보내주셨다는 사실들을 우리가 놓치지 말아야 합니다. 예전에는 성경이 66권이 다 기록되지 않았기 때문에 하나님께서 이 무지하고 잘 모르는 하나님의 백성들에게 자신의 뜻을 전달하기 위해서 썼던 방법이 바로 꿈과 환상이었습니다. 이제는 더 이상 그렇게 하실 이유가 없다는 것입니다. 물론 여러분들이 성경 말씀을 읽고 기도하는 가운데 특별한 경험을 할 수도 있습니다. 그런데 굳이 그런 특별한 경험이 아닐지라도 괜찮아요. 아주 기억에 남는 그런 일들이 아니어도 괜찮아요. 여러분이 하나님의 말씀을 품고 기도하고 말씀을 잘 듣고 있다라고 한다면 그 안에서 조금씩 하나님은 역사하고 계시고 성령께서 여러분들을 깨닫게 하심으로 하나님과의 아름다운 만남이 계속해서 이루어지게 하실 것을 목사님은 믿습니다. 어떤 사람이 목사님을 만났어요. 차 속에서 사실 만났는데 모르는 사람이었거든요. 그 모르는 사람이 목사님에게 말을 걸어오기 시작했습니다. 어느 교회 다니는 굉장히 열심히 교회를 다녔던 권사님, 집사님이셨던 것 같아요. 그러더니 막 이야기하는 가운데 자신이 이렇게 이야기를 해요. 목사님, 저는요, 하나님께서 나에게 다 가르쳐 주세요. 하나님께서 나에게 직접 오셔가지고요, 저에게 말씀해 주세요. 그래서 저는 미래를 잘 알고요, 앞으로 내가 어떻게 될지 알고요, 또 기도해 주면 앞으로 그 사람이 어떻게 될지도 알게 돼요. 헛소리 하지마 임마. 목사님이 궁금해졌어요. 그래서 목사님이 뭐라고 질문했을 것 같아요? 아, 그래요? 와, 진짜 좋으실 것 같아요. 그러면 다음 주에 로또 번호가 어떻게 되는지 좀 알 수 있을까요? 하나님께 좀 물어봐 주시겠어요? 이게 얼굴이 파래지기 시작해서. 왜요? 그거는 안 알려주시나요? 다 알려주신다면서요. 그럼 저는 몇 년도에 죽을까요? 저 어떻게 죽나요?
정말로 가만히 있어요. 말씀드렸어요. 개인이 체험한 것은 체험한 것으로 만족하시고요. 많은 사람들에게 그런 이야기를 하실 이유는 없습니다. 성경 66권을 통하여서 하나님은 우리에게 구원의 방법들을 모두 가르쳐 줬기 때문이에요. 하나님은 구원의 이야기를 하고 싶으시고 구원을 어떻게 받는지에 대해서 관심이 엄청 많으신데 세상의 사람들은 자꾸 자기의 미래에 대해 관심이 있고요. 자기의 포춘, 운에 대해서 관심이 있고요. 자신이 앞으로 어떻게 될지가, 복받고 살아갈지가 훨씬 더 궁금해요. 우리는 그것을 뭐라고 불러요? 샤머니즘이라고 부르는 거예요. 성경은 결코 그런 부분에 관심을 두지 않습니다. 여러분이 어떻게 영원히 구원받을지에 대해서, 하나님은 누구신가에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 또 어떤 친구는 이렇게 목사님에게 묻더라고요. 목사님, 우리가 왜 성경을 들어야 되고 배워야 되나요? 여러분은 한 집에 있으면서 아버지, 어머니의 말씀을 잘 듣나요? 안 듣나요? 잘 듣죠. 가족끼리 서로 이야기하고 소통하고 함께 나눠야 건강한 가정이죠. 무엇보다 소설이나 그런 역사책과 성경은 완전히 다르죠. 성경은 역사책이나 소설책이나 과학책이 결코 아닙니다. 목사님이 어느 날 전도를 하러 갔어요. 어떤 사람이 천진난만하게 목사님한테 물었어요. 목사님, 저 지금 전도하고 계시는 건가요? 아, 지금 성경 이야기를 저에게 하러 오셨군요. 아, 저 성경 20권 읽었어요. 20권. 여러분 중에 20권 읽은 사람 있어요? 읽었을 수도 있지만 목사님이 아직 20권까지 못 읽었어요. 엄청 어렵던데. 어쨌든 목사님이 깜짝 놀랐죠. 아, 이 사람 목사님을 능가하는 고수인가? 성경을 엄청 많이 하는 사람인가? 이러면서. 당연히 교회도 다니는 줄 알았어요. 그런데 갑자기 어떻게 그렇게 성경을 많이 읽으셨어요? 라고 물으니까 이렇게 대답하는 거죠. 재밌잖아요. 재밌잖아요. 소설 중에도 가장 최고의 소설은 성경이라고 생각해요. 픽션. 세계적인 베스트셀러 성경. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그때 목사님 충격을 받았어요. 어떤 사람은 성경을 소설책으로, 어떤 사람은 성경을 역사책으로, 또 어떤 사람은 성경을 과학책으로 그렇게 읽고 있다는 것에 대해서 충격을 받았어요. 여러분, 성경은 소설책도 아니고 과학책도 아니고 역사책도 아니에요. 무슨 책이에요? 신학책이에요. 신학책. 티올로지 북이에요. 티올로지 북. 이 성경에는 무엇이 담겨져 있어요? 하나님은 누구신가? 예수님은 누구신가? 성령님은 누구신가? 인간은 어디로 왔다 어디로 가는가? 하나님이 인류를 구원하시기 위해서 무슨 일을 하셨는가? 어떻게 인류는 하나님께 구원을 받을 수 있는가? 이런 것들에 대해서 쓰여진 생명의 신학적 책입니다. 그래서 아까 그 사람이 소설책이라고 생각하고 20번을 읽었든 2000번을 읽었든 2만 번을 읽었든 사실 아무런 의미가 없어요. 왜? 그렇게 읽었을 때 구원이 있다 없다? 없기 때문이에요. 그래서 우리가 이 성경을 읽을 때에도 어떤 마음을 가져야 돼요? 바로 이 성경은 구원을 주시는 하나님의 말씀이라는 확신을 가지고 읽어야 합니다. 이 성경을 통해서 내가 영원하신 하나님을 알아가고 나를 알아가고 내가 어떻게 구원받는지를 정확하게 알게 되어지고 그것을 깨닫게 해주시는 분이 바로 하나님이시죠. 또한 성경은 굉장히 신비한 책입니다. 똑똑하다고 이 성경을 다 이해하고 또 구원받을 수 있는 것도 아닙니다. 세상에 스마트한 사람들이 세상에 얼마나 많은데요. 성경을 그렇게 많이 읽어도 하나님을 아버지라고 고백하고 내가 죄인입니다라고 말하는 사람이 많이 없어요. 반대로 글자를 잘 읽지 못하는 시골의 할머니일지라도 이상하게 성경을 정확하게 이해하고 하나님을 아버지라고 부르고 자신을 죄인이라고 예수님이 필요하다라고 고백하는 사람들을 목사님은 아주 많이 봤어요. 여러분 이상하지 않습니까? 똑같은 것을 보는데 어떤 사람들은 이해하고 어떤 사람은 이해하지 못합니다. 왜냐하면 이 성경은요 하나님이 깨닫게 해주시는 사람만 깨달을 수 있기 때문이에요. 그래서 깨닫게 되어진 사람만 하나님을 아버지라고 고백하고요. 자신이 죄인이기 때문에 예수님이 필요하다라고 이야기할 수 있는 것입니다. 그래서 목사님 항상 기도할 때 어떻게 기도해요? 우리에게 하나님의 말씀을 깨닫게 해주십시오. 알게 해주십시오. 라고 이야기합니다. 하나님이 원하지 않으면 하나님의 말씀 속에서 우리는 구원의 단서를 이만큼도 발견하거나 깨달을 수 없을 것을. 그런데 하나님이 우리에게 찾아오셔서 말씀해 주시고 하면 우리도 모르게 이해되고 받아들여지고 습득하게 되어지고 그것을 믿고 살아가게 될 수 있다는 것입니다. 좀 이해가 됐어요? 목사님이 갑자기 성경에 대한 이야기를 하게 되었던 이유는 여러분들이 성경을 어떻게 보고 있는지에 대해서
궁금했고 또 정확하게 성경을 대했으면 좋겠다는 마음을 가졌기 때문이에요. 그리고 오늘 본문의 말씀 보면 두 명의 요리사가 등장합니다. 한 명은 떡 맡은 관원장, 한 명은 술 맡은 관원장입니다. 근데 이 사람들이 그냥 요리사가 아니에요. 왕에게 아주 신뢰를 받고 아주 친하고 아주 믿음직한 그런 사람들이었어요. 왜냐하면 그때 당시에는 왕을 죽이려 할 때 가장 쉬운 방법이 무엇이었을 것 같아요? 암살하는 거지. 그래서 먹는 술에다가 독을 타거나 그리고 먹는 음식에다가 독을 넣으면 왕을 쉽게 죽일 수가 있었을 거 아니에요? 그래서 그것을 맡는 요리사들은 굉장히 자신과 친한 사람, 신뢰하는 사람만 그 자리에 두었습니다. 그리고 그 당시에는 함부로 왕을 만날 수가 없었어요. 그런데 술 많이 마시거나 음식을 매일 먹어야 되기 때문에 매일 음식을 먹는 또 해주는 그 사람은 항상 만나야 되잖아요. 요리사와 먹는 사람이. 그러다 보니까 자연스럽게 어떻게 될까요? 굉장히 친해지죠. 그렇기 때문에 그들에게는 굉장한 권력을 가지고 있었습니다. 그런데 그들이 무엇인가 좀 잘못됐나 봐요. 이들이 감옥에 갇히게 되었어요. 근데 그 감옥에 갇힌 것도 어떤 감옥이에요? 하필 요셉이 갇혀있는 그 감옥에 두 요리사가 갇히게 되어집니다. 근데 이 두 요리사가 꿈을 꾸게 되었어요. 오늘 영상에서 본 것처럼 포도나무가 열리고 거기에 새 가지가 났는데 또 거기에 꽃이 피고 싹이 나고 포도송이가 열매가 익어서 왕에게 갖다 바치는 그런 꿈이었어요. 이 해석을 어떻게 해석해요? 3일 후에 다시 왕의 자리로 나아가서 복직될 거라고 왕과 함께하게 될 거라고 이야기를 합니다. 그러자 요셉이 그 술 맡은 관원장에게 14절에 이렇게 이야기하죠. 만약 당신이 잘 되면 나를 기억해 주세요. 나를 여기서 꺼내 주세요 라고 이야기를 하게 됩니다. 반대로 떡 요리사는 3개의 강주리 안에 음식을 넣어 두었는데 누가 와서 먹었어요? 새가 와서 먹게 되어집니다. 결국 3일 이후에 당신은 죽게 될 것입니다 라고 해석을 해 주었습니다. 그리고 그 꿈대로 이루어졌죠. 요셉은 이제 알았습니다. 아, 이제 내가 여기에 갇힌 거 굉장히 억울했는데 이 억울함의 시간이 이제는 끝나겠구나. 하나님께서 내가 감옥 속에 갇혀 있었던 그 시간을 잊지 아니하시고 나를 잊지 아니하시고 기억해 주셔서 이제 나를 구원해 주시는구나. 이제 나도 자유를 찾겠구나 라고 생각을 했습니다. 오히려 이제 나가게 되면 더 높은 자리에서 함께 할 수 있겠구나. 애굽 위에서 살아갈 수 있겠구나. 뭐 여러 가지 생각을 했을 수 있을 것 같아요. 마치 하나님의 응답을 받은 것처럼 요셉은 너무 기분이 오랜만에 들떠 있었을 것입니다. 이제 이 감옥에서 나가면 아버지께 돌아가야 될까? 이곳에서 높은 자리에서 함께하게 되어질까? 정말 술 요리사에게 이제 나를 기억해달라고 몇 번이고 꼭 부탁을 했으니까 이제 나가는 건 별로 일이 아닐 거야. 이렇게 생각을 했었을 거예요. 이제 3일이 지나고 꿈이 현실이 된 다음에 이제 나갈 때 또 말하지 않았겠어요? 그러면은 이제 스마트 관원장이 아마 이렇게 이야기했을 거예요. 걱정 마. 좀만 기다려. 내가 너 이제 금방 빼줄게. 내가 바로 그 정도의 힘은 있거든. 내가 바로 황제에게 이야기하지 않더라도 내 말 한마디면 너 금방 빼낼 수 있어. 걱정하지 마. 내가 너 때문에 이렇게 잘 됐는데 내가 그런 은혜라도 갚아야지. 걱정하지 말고 조금만 기다려. 알았지? 조금만 기다려. 기대했어요. 이제 올 때가 됐는데 소식이 오지 않습니다. 이 사람이 술을 만들다가 술을 너무 많이 마셔서 취했나 이런 생각도 해보고 왜 이렇게 연락이 오지 않을까 여러 가지 생각을 하게 되었습니다. 하루가 지나고 이틀이 지나고 그런데 청천벽력 같은 말씀을 성경이 이야기합니다. 23절 함께 읽어볼까요? 시작. 술 맡은 관원장이 요셉을 기억지 않고 잊었더라. 여러분 이게 잊을만한 내용인가요? 이게 잊을만한 일이에요 지금? 이게 상식적으로 말이 됩니까? 여러분이 술 맡은 관원장이라면 그 술 요리사라면 여러분들은 잊겠어요? 그런데 성경은 요셉을 잊었다라고 기록하고 있습니다. 이거 누가 잊게 하신 걸까? 누가 요셉을 잊게 하신 거예요?
그 다음에 바보도 아니고. 그렇죠. 우리 이해되지 않을 때 하나님의 공식을 넣으면 돼요. 누가 있게 하신 거예요? 하나님이 있게 하신 거예요. 그러면 우리에게 이런 질문이 당연히 생기죠. 왜 하나님은 있게 하셨을까? 요셉이 얼마나 기대했는데, 요셉이 이제 여기서 탈출하고 자유를 얻을 거라고 얼마나 춤추고 좋아했는데, 이제 하나님의 응답을 받은 것이라고 생각하면서 이제 하나님의 응답이 실현될 때만 기다리고 있는 그 요셉에게 너무나 잔인한 결과 아닙니까? 이 정도 되면 요셉이 정말 실망할 정도 아니에요? 와, 지금 하나님 너무하시다고 원망할 정도 되지 않겠어요? 그 당시에 정치적 상황이 굉장히 불안정했어요. 그래서 왕이 아주 자주 바뀌었어요. 왕이 바뀔 때마다 피바람이 불었죠. 진짜 아까 이야기한 것처럼 음식에 독을 타서, 술에 독을 타서, 갑자기 창을 던져서, 활을 쏴서 계속해서 왕이 바뀌는 거예요. 왕이 되고 싶은 자가 있고, 왕권을 지켜야 되는 사람이 있고, 서로 싸우고, 또 숙청이 일어나서 다 죽어나가고, 이런 일들이 2년 동안 특히 굉장히 많았다라고 성경학자들은 이야기합니다. 그러니까 왕을 모시던 사람들이 왕이 바뀌면 그 사람들 다 같이 죽잖아. 다 같이 사라지게 되어지고. 그 무덤 보면 막 같이 묻혀있고 막 그런 무덤도 보이잖아요. 왕이 되려가 실패해도 더 그렇게 목숨이 확 사라져 버릴 수 있고. 그래서 이렇게 가정을 해보세요. 만약 요셉이 자신의 계획대로, 요청대로 그 감옥에서 그 시기에 나갔다면 그 피바람이 부는 2년 동안 잘 견딜 수 있었을까요? 정말 그곳에서 생존을 위해서 아마 더 고생을 해야 했을지도 몰라요. 어떻게 보면 생존하지 못했을 수도 있습니다. 다른 나라에서 온 노예 하나 사라진다고 슬퍼할 만한 사람도 없고 보호해줄 만한 사람도 사실 없기 때문이에요. 그런데 이 피바람이 부는 이때 하나님은 그 술 요리사의 기억 속에서 요셉을 쥐어버리십니다. 왜요? 왜 그런 것 같아요? 바로 요셉의 생명을 지키기 위해서, 요셉을 보호하기 위해서 머릿속에서 기억을 삭제해버렸습니다. 마치 요셉에게 쉴드를 쳐서 아무도 해하지 못하도록 완벽하게 막고 보호하고 계시는 하나님의 마음과 모습을 목사님은 느낄 수가 있습니다. 여러분, 그러면 이렇게 질문해 볼게요. 요셉은 잊혀진 존재입니까? 아니면 하나님께서 너무 소중해서 꼭꼭꼭 감추어 둔 존재입니까? 요셉은 기억 속에서 사라진 존재입니까? 아니면 하나님의 마음 속에 가득 차 있는, 기억 속에 가득 차 있는 그런 소중한 존재입니까? 그렇죠. 여러분, 요셉과 우리는 이렇게 이해할 수도 있어요. 그 당시에 하나님이 요셉을 잊으셨나 보다. 하나님이 나를 잊으셨나 보다. 날 기억하지 못하시나 보다. 서운하다. 그렇지만 하나님의 마음은 완전히 반대죠. 너무나 소중하고 귀중해서 감추어 두신 것입니다. 기억하지 못하신 것이 아니라 너무 소중해서 안고 계시는 것이죠. 이처럼 내 생각과 하나님의 생각은 다를 수가 있어요. 하나님의 생각이 이해되거나 해석이 되지 않을 수도 있습니다. 그럴 때는 누구의 생각이 맞을까요? 100% 하나님이 맞으십니다. 왜냐하면 하나님이 나보다 더 지혜로우시고 나를 더 사랑하시고 내가 가야 될 길을 더 잘 아는 분이 바로 하나님이시기 때문입니다. 그래서 오늘 선생님들과 또 불렀던 찬양팀이 불렀던 그 찬양 있는데 여러분들도 이 찬양을 함께 부르면서 오늘 여러분의 영혼이 회복되어지고 하나님의 뜻이 발견되어지고 하나님을 전적으로 신뢰할 수 있는 그런 시간이 되기를 바랍니다. Do you hear me? Any kindness you take away. You were the one who gave me the dreams. You brought me the gift. Some gift. My dreams are lies. What have I done to deserve this?
did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do. Just put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you